Hi students, this is Chandrakant Sadashivarkiri, Assistant Professor, Department of Commerce, Government First Grade Women's College, Bailhangal. Dear students, we have already discussed, I think you all watched already four videos of related to principles and practice of auditing. And in today's class, we will discuss our fifth video. So before going to fifth session, we will have a recap of our fourth session. So in fourth session, we have discussed types of audit based on time, meaning of continuous audit, final audit, and interim audit. So what are the learning objectives of this session? The students will know the different types of audit in this session. Then session outcomes will be the types of audit based on object and other types. Dear students, we already discussed in our third and fourth session, that is based on authority, based on scope, and based on time. And in this session, we will discuss based on object and other types, that is special audit, cost audit, management audit, service audit, then balance sheet audit, occasional audit, audit in depth, cash audit, operational audit. So based on object, ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಉದ್ದೇಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಡಿಟ್, ವಿಶೇಷ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ, ವಿಶೇಷ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ. So what is the meaning of this? This type of audit is conducted only under special circumstances. Special when near Deepavali is coming, so that is a special day for us. Like that company, whenever they need, there is a special occasion, so that time they will go for the special audit. Under section 233 of Companies Act 1956, the central government has power to direct special audit under the following circumstances. ಯಾವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಡಿಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತವೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅದರ ಆನ್ ದಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ವೆದರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಡಿಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್. Okay, when the affairs of the company are not managed as per the sound business principles. So we've been moving principles, ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಲಿ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು they have to do the business. If they are going against that business principles, then the government will think that you have to go for a special audit. They are doing some malpractices or misappropriation or anything. So on that basis, the government will decide to go for the special audit for particular that company who are not following the business principles. Then when the company is being managed in a manner which is likely to cause serious injury or damage to the interest of trade or industry, when the because of that company or misappropriation or malpractices or some management issues, when there is a damage to the trade or industry, ಆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಇಂಜುರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ then they will go for the special audit. When financial position of the company is such as to endanger its solvency, so financial position ನೋಡ್ಲಾಗಿ ದಿವಾಳಿ ಆಗ್ತಾ ಪೊಸಿಷನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. When they see the financial position of the company, so when they see that, they will think that maybe the company is going to solvency. So that time, the central government under section 233A of Companies Act 1956, they will advise to go for the special audit. So this is called as a special audit. So ವಿಶೇಷ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮದು ಕನ್ನಡ ಮೀನಿಂಗ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಡಿಟ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಡಿಟ್, ವೆಚ್ಚ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ. Cost audit refers to the audit of records relating to utilization of materials, labor, and other items of cost as may be prescribed by the central government. Cost audit shall be in addition to financial audit conducted under section 224. My dear students, in this semester, become 5th semester, you are learning the elements of cost in cost accounting 1. So where they will you will study the materials, labor, and expenses. These are the elements of cost. So here also in cost audit, you are studying or you are verifying utilization of materials, labor, and other items.
Then this audit will be conducted with the financial audit also. So some big companies nowadays, for example Tata, Aditya Birla Group, Reliance, Mahindra and Mahindra. These all companies are doing their cost audit also with the financial audit, because this has also become a very important part nowadays. So why it is so important to go for the cost audit, that we will discuss below. Cost audit is prescribed for certain types of industries with a view to achieve the following objects: to grant price concession to the company. So if the company is planning to give, or the company is thought that to give some discounts on their pricing. For example, I'll tell you that now Diwali is coming in within 2 to 3 days. So in Diwali, you will Deepavali will get more discounts. So to give a more discount, they have to check their cost per unit also. So for that, they has to study. They have to do the cost audit. So when they think to do the price concession, that time they will go for the cost audit. Then to fix up the selling price, to fix a selling price, adding some profit to the cost of production. When you want to calculate the cost per unit or cost of production, you have to do cost audit. So it will help to fix the selling price with a minimum or whatever percentage you have thought to put in that product as a profit, you are adding to the cost, then you are fixing the selling price. Then to safeguard interest of customers. So, ಇಲ್ಲಿ to safeguard the interest of customers, you cannot charge more. Your cost may be a 10 rupees, or you are charging 50 rupees or 80 rupees, like that. Then the customers, you are not safeguarding the interest of the customers. So actual cost you have to calculate with the help of the cost audit. Then you have to decide how much profit I have to add it to safeguard the interest of the customers. Interest to the ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಭಾರ ಆಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ದೆನ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಟು ಬಿ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಟು ದ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ protection will be given granted to the company. You will be in a safer side when you know the cost of the product. ಆವಾಗ ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರೈಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ reason where we are going for the cost audit. To ascertain the causes of loss suffered by the company. If any company is going under the loss, that time also you will do the cost audit. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕನ್ನಡ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಲು, ಮಾರಾಟ ದರವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲು, ಗ್ರಾಹಕರ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು, ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡಬೇಕೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲು, ಸಂಸ್ಥೆಯು ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಾಗ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ವೆಚ್ಚದ ಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಡಿಟ್, ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಲೆಸ್ಲಿ ಆರ್ ಹೋವರ್ಡ್, management audit is an investigation of a business from the highest level to downward in order to ascertain whether sound management prevails throughout, thus facilitating the most effective relation with the outside world and the most efficient organization and smooth running of internal organization. So here in management audit, why this management audit will be conducted? To know the performance of the ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ವೆದರ್ ದೇ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಹಾರ್ಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನಿ, ವೆದರ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಹಾರ್ಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಡಿಟ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಎರಿಕ್ ಕೊಯ್ಲರ್, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಡಿಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಪ್ರೈಸಲ್ ಬೈ professional accountant of management performance. So same thing, we are going to see that how the management is performing. ವೃತ್ತಿನಿರತ ಲೆಕ್ಕದ ನಿರ್ವಹಣೆದಾರರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸುವುದೇ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಪರಿಶೋಧನೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ತರಲು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಯೋಜನೆ, ಅದರ ಧೋರಣೆ, ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಅದರ ತಂತ್ರ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲು ಈ ತರಹದ ಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ವಿಷನ್,
ಎವ್ರಿ ಕಂಪ್ನಿ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಮಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಷನ್, ದೇಹ ಮತ್ತು ಮುಂದಾಲೋಚನೆ. ಆ ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವೆದರ್ ಅವ್ರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಯೋಜನೆಗಳು ಏನು, ಮುಂದೇನು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲನೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಡಿಟನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಡಿಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್. ನಿರ್ವಹಣೆ ಪರಿಶೋಧನೆಯು ಕೆಳಗಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ವೆನ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, you may be aware the incentives in the company. Incentive means bonus. ಈಗ ನಾವು ಇಂಡಾಲ್ಕೋದಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಗ್ರಾಸಿಮ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ 1 ಇಯರ್ ನಮ್ಮದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ದ ಬೋನಸ್ ಫಾರ್. ನಾವು ಬೋನಸ್ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ರೇಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಮದು MEEE, ಆಮೇಲೆ ಬಿಲೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್, ಈ ರೀತಿ ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಂಥ ವರ್ಕ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ. ಅದುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಬೋನಸ್ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಡಿಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೈಲಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಅನಲೈಸಿಸ್. ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಸಲ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಥವಾ ಬೋನಸ್ ಅನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಡಿಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. An outside agency may go for management audit in order to examine the efficiency of the management in a particular industrialization. ಯಾರಾದರೂ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೂ ಸಹಿತ ಇವರು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಡಿಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೇ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಡಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅ ಲೋನ್. So if the management is applied for the loan to do some projects or to improve in the company, that time the financial institutions will suggest that to go for the management audit. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ, they will go for the management audit before giving the loan. Foreign collaboration may resort to management audit in order to assess the managerial abilities of their associates. Foreign collaboration ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಸಿ ಹೌ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವೆಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಕಂಪ್ನಿ ಮೇ ಗೋ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ ಆನ್. ದ ಗ್ರೋತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ಹೈಯರ್ ಸರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಿಲಯನ್ಸ್, ಸಿ they started at the basis very small company they have started, then they are in every area. You can see real estate, you can see retail management. In retailing also they are there, in telecom also they are there, in oil petroleum products there also they are there. So they are, if the collaboration is if any foreign collaboration want to do that, then easily they can go for that foreign collaboration. It is an effective tool of control. To better control on the management audit is very important. So ನಿರ್ವಹಣೆದಾರರ ಕಾರ್ಯಸಾಧನೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ನೀಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಿರ್ವಹಣೆದಾರರ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡುವಾಗ ನಿರ್ವಹಣೆದಾರರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಪರಿಶೋಧನೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಪರದೇಶದ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಹಯೋಗದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಬಂದಾಗ ನಿರ್ವಹಣೆದಾರರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಈ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಡಿಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಡಿಟ್? ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಡಿಟ್ helps to establish a system of incentives, rewards for managers on the basis of performance. ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿನೂ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. It helps in taking decisions regarding takeover of a sick unit. If the unit is sick, so they will study the management. Why? Because of this management, why the company has gone for the sick. So that time this management audit will be conducted. It can help an investor lender to decide about investing in a company or advancing a loan to company. ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಂಡುಕೊಂಡು ನಂತರ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇನು ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಡಿಟನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ದ ಫಾರಿನ್ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಫಾರಿನ್ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಲೈಡ್, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಫಾರಿನ್ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಡಿಟಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡೆಡ್ ಆಸ್ ಅ ವೇಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವ್ಸ್ ನೋ ಮೇಜರ್ ಪರ್ಪಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ
ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಡಿಟಿಂದ. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಡಿಟ್ ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್ ಸೇ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ವಿಚ್ ಮೇ ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡಿಸ್ಕರೇಜ್. ಏನಪ್ಪ, ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ನಿ ಸಲುವಾಗಿ ದುಡಿದ್ವಿ, ಆದರೂ ನಮ್ಮದು ಅವ್ರು ಆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವೆದರ್ ನಾವೇನು ಕೆಲಸ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಡಿಟ್ ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಪರಿಶೋಧನೆಯ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸರ್ವಿಸ್ ಆಡಿಟ್ ಆರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಡಿಟ್. ಸೇವೆ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಶೋಧನೆ, ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ. Social or social audit is done to evaluate the total performance in relation to society, like human resources contribution, public contribution, environmental contribution, product or service contribution, and net income of the enterprise. Such audit is required for public reporting and for management purpose. It is based on the modern concept of social responsibility of business. So there will be a social responsibilities having individual companies. Corporate social responsibility will say that CSR activities. So every company surrounding their villages, they have to develop, they have to serve for the society, as well as they have to give welfare activities to their employees. When I was working in Grasim Industries Limited, in surrounding villages like Kumarapattanam, um, other villages, for government school they have to construct toilet rooms, then they have to provide the books, they have to provide the desk also. And for employees welfare activity, they have to do the we are having one club also. There's swimming pool, badminton, billiards, then there will be a cultural activities. So these are the all welfare activities will be given to the employees. So these are comes under social audit. How much they are spending for the employee welfare activities, then how they are giving the service to the society, whether they are helping their surrounding people or not ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊತಿದ್ವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಅಂಡರ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸೇವೆ ಅಥವಾ ಅದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲು ಸೇವೆ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಕಂಪನಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ ನಾನು, ಅಜಿಮ್ ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ಅವರು ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಲುವಾಗಿ ಅರೌಂಡ್ 4000 crore ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ for the development of the education, Indian education, they are helping to the people of the India. ಇವು ಇವತ್ತಿನ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಸುದ್ದಿ ಇದು. ದೆನ್ ಕುಮಾರಮಂಗಲಂ ಬಿರ್ಲಾ ಅವರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು 200 crore ಸಮಥಿಂಗ್. ದೆನ್ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರು 700 crore ಸಮಥಿಂಗ್ ಅವರು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ನವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಾವು ಗಳಿಸಿದಂತಹ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ವೆನ್ ದೇ ಡೂ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಡಿಟ್ ಆರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಡಿಟ್. ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನಿಂದ ಅವರು ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ. ಈಗ ಫ್ಲಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಫ್ಲಡ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಪನಿಗಳು ಫ್ಲಡ್ಗೆ ಫಂಡ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರೋನಾದ, ಸೊ PM ಕೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದರು. ಇದು ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಿದಂತಹ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಯಾವ್ಯಾವ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬಂತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಎದ್ರಾಗ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಸರ್ವಿಸ್ ಆಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಡಿಟ್ ಆರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಡಿಟ್. Social audit reviews and evaluate the performance of the concern in the following areas of social welfare and awareness. Welfare of employees, which we already discussed. ಕೇರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ಇದೆ ನಮಗೆ, ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಕಾಳಜಿ ಏನಿದೆ, ನಾವು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಹಚ್ಚಿದೀವಿ, ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ, ಅದನ್ನ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದು. ದೆನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗ್ರೋತ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗ್ರೋ ವಿತ್ ಅವರ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಪೀಪಲ್. ಎಜುಕೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೊಡಿಸಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ದವರು, ದೇ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಗುಡ್, ದೇ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಸಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟು ದಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗ್ರೋತ್. ದೆನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು, ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಟು ದ್ಯಾಮ್. ದೆನ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್.
ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್, ಶೌಚಾಲಯನ ಕಟ್ಟಿಸೋದು, ಬಿಲ್ಡಿಂಗನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸೋದು, ಅವರಿಗೆ ಬುಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದು, ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಬೆಡ್ ಅಥವಾ ಫುಡ್ಡು, ಈ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರೂ ಅವರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡೋದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಅದರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಡಿಟ್ಸ್, ಇನ್ನಿತರ ಪ್ರಕಾರದ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ತಾವಪ್ಪ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಡಿಟ್. ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಡಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಏನ್ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ವೆನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟೆಡ್, ಆರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. Then furnitures, how much depreciation they are charging for this furnitures. So like that you are doing the balance sheet audit. It is not compulsory, these are all voluntary. If they require, then they will go for the balance sheet audit. Otherwise this is not compulsory as per the law also. ಅಡಾವಪತ್ರಿಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ. ಅಡಾವಪತ್ರಿಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಅಡಾವಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕುಲಂಕುಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಒಕೇಶನಲ್ ಆಡಿಟ್. This type of audit is carried out occasionally as per the need of business. Whenever there is a need to go for the audit, that time they will go for the occasional audit. This is applicable to the proprietary concerns such as sole trader and partnership firms. ಇದು ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾಮಿತ್ವ ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾಗುತ್ತಾ ಅವಾಗ they will. It is not non-statutory audit, you can say, which were discussed in our first third session. So there will see that in non-statutory audit, ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏಕಸ್ವಾಮಿತ್ವ ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ಸಂದರ್ಭೋಚಿತ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ತಮ್ಮ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆಡಿಟ್ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್, ಆಳವಾದ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ. In the words of Taylor and Ferry, audit in depth implies the examination of the system applied within a business, entailing the tracing from their origin to their conclusion, investigating at each stage the records created and their appropriate authorization. Under this type of audit, the auditor examines thoroughly selected transactions right from their origin to the conclusion. My dear students, audit in depth means if they select any transactions. For example, some project was started, for example power plant project or boiler installation or some big machine they are installing, only they will take that transactions. Machinery order ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು, whether they have taken the permission from the authority or not, or management or not, how much, how the negotiation was done, invoice is raised. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಮಷಿನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ವರೆಗೆ ಏನೇನು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಆಡಿಟ್ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Then cash audit, ನಗದು ಹಣದ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ. In cash, the auditor is concerned with the checking of cash transactions. He has to audit entries pertaining to cash receipt and payments with the help of relevant vouchers. Cash ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ, ನಗದು ಹಣದಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಆಡಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ರಿಲಿವೆಂಟ್ ವೋಚರ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಆಡಿಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಡಿಟರ್ಸು. ದೆನ್ ಆಪರೇಷನಲ್ ಆಡಿಟ್. ಆಪರೇಷನಲ್ ಆಡಿಟ್ ಈಸ್ sometimes treated as a part of management audit. It examines, evaluates the performance of a particular operations and activities in the functional areas like production, sales, finance, etc. My dear students, in operational audit ಅಂತಂದರೆ you may be aware ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿರ್ತವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಸೇಲ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಪರ್ಚೇಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಹುಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಸ್ಟೋರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, engineering department. So many departments will be there. If they require to go only one department audit, that time they will go for an operational audit. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ನಮಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಕಂಪನಿಗೆ,
ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಪರೇಷನಲ್ ಆಡಿಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ. ಆಪರೇಷನಲ್ ಆಡಿಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ. ಸೊ my dear students, I think you are understood whatever we have discussed. So now we will go for multiple choice questions. Let's shall we start? Yeah. Who has the power to direct special audit? Special audit ಅನ್ನ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳು. ಅಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಡಿಟ್ಗೆ ಯಾವ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಥರ್ಡ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಡಿ ನನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೌವ್. ಸೊ your answer will be yes, you are right, central government. Very good students. So the central government is instructing to go for the special audit in some reasons. ಯಾವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮುಂದೆ ಮೇಲ್ ಸ್ಲೈಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Now we'll go for the second question. Cost audit shall be in addition to financial audit conducted under section. ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಡಿಟ್ ಜೊತೆನೂ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಡಿಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು? ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 226, ಬಿ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 223, ಸಿ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 224, ಡಿ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 222. ಎಸ್, ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 224. ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 224 ಕಾಸ್ಟ್ ಆಡಿಟ್ ಶಾಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಟು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಡಿಟ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 224 ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Then third question, to know the social responsibility of business, which audit will be conducted? ಸೋಷಿಯಲ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಆಡಿಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಯುವರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಡಿಟ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಡಿಟ್, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಡಿಟ್, ನನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೌವ್. ಎಸ್, think. Yeah, you are right, your answer is social audit. ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನೇನಿದೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಡಿಟ್ ದ ಆಡಿಟರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ಸ್ ಥೆರೋಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಒರಿಜಿನ್ ಟು ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಒರಿಜಿನ್ ಇಂದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ವರೆಗೆ ಯಾವ ಆಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಯುವರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಫೈನಲ್ ಆಡಿಟ್, second statutory audit, third audit in depth, D none of the above. Yes, your answer is audit in depth. Audit in depth ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಒರಿಜಿನ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ವರೆಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನ ಥೆರೋಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಜನರಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಡಿಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ, ಕಂಪಲ್ಸರಿ, ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ, ನನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೌವ್. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಡಿಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇದೆಯಾ, ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಇದೆಯೋ, ಅಥವಾ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ನನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೌವ್? ಸೊ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಡಿಟ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಅಲ್ಲ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಲಾ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 5 most multiple choice questions. Now we will go for recap of the same session. ಸೊ ಈ 5ನೇ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಒಂದ್ಸಲ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಡಿಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಡಿಟ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಡಿಟ್, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಡಿಟ್, ಸರ್ವಿಸ್ ಆಡಿಟ್, ದೆನ್ ಅದರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಡಿಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಡಿಟ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಆಡಿಟ್ ಅವೆಲ್ಲನೂ ನಾವು ಈ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸಿಗೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.